पीटीसी न्यूज़ की खास पेशकश की समझिए तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ नीरज पाली। दरअसल अज पहली खबर च गल करन जा रहे हैं एक तुगलकी फरमान की। तुगलकी फरमान तो तुसीं कई बार सुने वेखे पढ़े भी होणगे, लेकिन अज जो तुहानूं तुगलकी फरमान वाली तस्वीरां या घटना निकल के जो सामने आई है वो विखाउण जो जा रहे हैं वो तुहाडे रोंगटे खड़े कर देगी। दरअसल एक खबर एक कुछ बच्चों को लैके है। 4 बच्चे जिन्होंने एक गलती की सी। गलती दरअसल ये की सी कि उन्होंने एक धार्मिक स्थान तो कुछ पैसे चोरी किए सन, जिस तो बाद उन्होंने सज़ा दी गई, डांटिया गया, डपटिया गया। लेकिन एक पंचायत सी जिसनों ये सब कुछ मंजूर नहीं सी, उसनों ये सज़ा घट लगी। उन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी किया, बच्चों के हथ बन दिते ते कहा जा रहा है कि 4 किलोमीटर तक उन्होंने बच्चों को दौड़ाया गया ते पिछे पिछे कुछ तमाशबीन भी सन जो इस खबर तुहानूं असीं विखाउण जा रहे हैं। सोशल मीडिया ते हर रोज कुछ ना कुछ वायरल होंदा रहिंदा है, पर अज जो संगरूर दे पसौड़ पिंड तो एक वीडियो वायरल होकर निकल के सामने आई है वो इंसानियत नूं शर्मसार कर रही है। वीडियो च 4 बच्चे दिखाई दे रहे हैं जिन्हां दे हाथ पिछे रस्सी दे नाल बन्ने हुए ने अते उन्हां दे पिछे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो मोटरसाइकिल अते स्कूटर ते आ रहे हैं। लाइन च 4 बच्चे, एक बच्चे दे बाल भी खुले ने। तुसीं सोच रहे होवोगे कि माजरा आखिर है कि ये तालिबानी सजा बच्चों को क्यों अते किस वजह दे नाल दित्ती जा रही है। दरअसल इन्हां बच्चों का कसूर है कि इन्होंने अपने पिंड तो बाहर दूजे पिंड की हदूद के अंदर खेतों च बने एक छोटे धार्मिक स्थान तो 200 रुपए की चोरी की है। इसे वजह करके पंचायत ने इन्हां बच्चों के नाल अजिहा वतीरा किया है। मामला पुलिस के कोल जा पुज्जा है और पुलिस जांच कर रही है। परिवारक मैंबर दोषी पंचायत मैंबरों की कार्रवाई की मंग कर रहे हैं। जी समाज च पैसे चक लिए थे उत्थे जी 200 रुपया दी गई। असीं ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਏ जी ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੱਪੜ ਲੁੱਪੜ ਲਾਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਨਵੋਈ ਤੋਂ ਪਸੌੜ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜਾ ਕਢਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੇ ਕੁੱਟੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ 5000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਭਰਨ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਸੀਦ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਸੀਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਥੱਪੜ ਤੁੱਪੜ ਮਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਜਾਓ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਡੰਡਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਉਹਦਾ ਗੁੱਟ ਤੋੜਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਦੱਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। वीडियो च नजर आ रहे बच्चों के बारे कहा जा रहा है कि 7 मार्च को अपने पिंड पसौड़ तो करीब 3 किलोमीटर दूर ये लोग पनभौरा पिंड दे विच चले गए। उत्थे इन्होंने खेतों के कोल बने एक छोटे जे धार्मिक स्थान तो 200 रुपए की चोरी कर ली। इस दे चलते खेतों च काम करने वाले लोगों ने इन्हों फड़ लिया अते जिस पिंड की जमीन सी उस पिंड के लोग आए अते उन्हां दे सरपंच ने जिस पिंड के बच्चे सन उन्होंने पंचायत बुला के अते बच्चों को थोड़ा डांटिया, डांट के उन्हां दे नाल भेज भी दिता। ये बच्चे अगे तो अजिही गलती नहीं करनगे, अजिही गल भी कहाई। पर बाद विच इन्हां दी पिंड दी पंचायत ने इन्हां बच्चों दे नाल कुटमार भी कीती अते उस तो बाद फिर रस्सी दे नाल बन के 4 किलोमीटर तक दौड़ाया अते उन्हां दे हत्थ भी पिछे रस्सी दे नाल बन छड्डे। इल्जाम तय हो रहे तुसीं वेख सकदे हो कि पिछे पिछे मोटरसाइकिल चल रहे ने अते यह भी कहा जा रहा है कि एक बच्चे का हत्थ भी टुट गया इन्हां दी मारकुट दे विच, जिस दी तस्वीर वायरल हुई है। चेहरे अते पिठ ते मारकुट दे निशान भी हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ। इस संबंधी परिवार के मैंबरों ने कहा कि साडे बच्चों के कोल बेशक गलती हुई है अते उसकी सज़ा दूजे पिंड के लोगों ने इनू दे भी दी है, पर साडे ही पिंड के लोगों ने इन्हां दी बेरहमी दे नाल कुटमार की अते पिंड च घुमाया बेहद शर्मनाक है। परिवारक मैंबरों का कहना है कि उन्होंने 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया अते उन्हां देण दे लई गल भी आखी है, पर उसके बाद भी उन्होंने सरपंच ने बुलाया अते जलील किया। उन्हां
ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਸਮਾਨ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਉਸ ਜੋੜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਇਆ। ਲੋ ਵੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੀਆਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਫਿੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਈ ਘਰਾਂ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਥੋੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਭ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਅਛੂਤਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੂਨ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਚ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਖੂੰਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਦਰਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਧੜਕ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, 2 ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਖੂੰਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਸਮਝੀਏ 'ਚ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ 2 ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਸ ਦੀ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਸਮਝੀਏ 'ਚ। ਕਹਾਣੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਮੋਹਨ ਦੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜੋੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਸਮਾਨ 'ਚ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ, ਸਾਥ ਰਹਿਣ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਰਹਿਣ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ 'ਚ। ਪਰ ਉਹ ਕਸਮਾਂ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ, ਉਹ ਸਾਥ, ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਬਣੀ ਜੋੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਖੁਦ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲ ਲਿਆ, ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੇਠ ਦਬਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਪੇਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜਾ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਭੁੰਨ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਪਿਤਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਨਾਨੀ ਦੁੱਖੋਂ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸਨ ਉਰਫ ਬੇਬੀ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਉਰਫ ਗੱਗਾ ਸਨ ਆਫ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੋਟ ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਨਾਂ ਦੇ 306 34 IPC ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਤੇ ਅਜੇ FIR ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ 2 ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਦਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੁੱਜੇਗਾ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਖਿਰ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼।
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਆંકੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨੇ। ਵਿਖਾਉਣੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਕੱਠਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਛੁੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ 10 ਲੱਖ EMPLOYE ਬੈਂਕ EMPLOYE ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਸਮਝੀਏ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ अच्छे दिन ਸੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹੋ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੀਟੀਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸੁਗਬਗਾਹਟ ਕੁਝ ਇਹੋ ਤਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂ ਕਹੋ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ ਕੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ 9 ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ IDBI ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਬਜਟ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ 1 ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IDBI ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ EMPLOYE ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। NCB ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਸੋ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਹਰਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਵੱਲ ਹੈ। हर एक की एक शक्ति है, उसका अनुभव है। मैं उन शक्ति को जगाना चाहता हूं, मैं उस शक्ति को जोड़ना चाहता हूं और उस शक्ति के माध्यम से राष्ट्र कल्याण की गति को तेज करना चाहता हूं और मैं करके रहूंगा। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਬੰਦ। ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ 23 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ NPA 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਜੀ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਬੈਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 13 ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ AAI ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਚ 26%, ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ 13%, ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ 13% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 4 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ AAI ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ 49%, ਕੰਨੂਰ 'ਚ 7.47% ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 51% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ AAI ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਸਲਾ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਂਝ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, PTC PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀ ਸਮਝੀਏ 'ਚ ਅੱਜ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਰਜ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਵਕਤ, ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਵਕਤ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, 9:30 ਵਜੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ।